हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु जमती कि आपण मान या पूर्व वीडियो रे देखैतिली आपण ई डिस्ट्रिक्ट आईडी केमती नेबे आ मु सेतिर आपण मान भी कहितली जे हला या पर मु गोटे गोटे आपण रेसिडेंट हो कास्ट हो इनकम हो जेति भी सब सर्टिफिकेट अछि तार कंप्लीट गोटे गोटे वीडियो आनिबे मु आज आपण को ई वीडियो रे मु आपण को रेसिडेंट सर्टिफिकेट केमती अप्लाई हबो तार कंप्लीट डिटेल मु आपण देखेबे आ केमती आपण मान को रिजेक्ट हबनी सेटा ही मेन रहिछि हला प्रॉब्लम जो प्राय समस्त रिजेक्ट हो जाଉଛି କହୁଛନ୍ତି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟାର ହିଁ ମେନ୍ କ୍ୱେରି ମୁଁ ଏଥିରେ ହେଲା କ୍ଲିୟର କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କର କାହିଁକି ରିଜେକ୍ଟଟା ହେଉଛି ସେତିକି କରିକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ରିଜେକ୍ଟ କେବେ ହେବନି 100% ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିବ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ମୋ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିବେ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ online.gov.inରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି देखो फास्ट अपन पळै आसे अपन वेब ब्राउजर को वेब ब्राउजर रे अपन टाइप कर देबे serviceonline.gov.in रे क्लिक कर देले आपनकर एई पेज टी पळै आसीबो जेमति आपण मानू देखिले रजिस्टर आ लॉगिन आपण रजिस्ट्रेशन हेई सारछंती बर्तमान आपण लॉगिन रे आपण काम आपण लॉगिन ऊपर क्लिक करिवे लॉगिन ऊपर क्लिक करला परे आपण एठी लॉगिन आईडी आ पासवर्ड मागियो आपण जहां आपनकर आईडी आ पासवर्ड आपण क्रिएट करिथिबे तार आईडी आ पासवर्ड एठी आपण लॉगिन आईडी हला आपण मेल आईडी जानिछंती आ पासवर्ड हला आपण जहां क्रिएट बेलको देइथिले एटा क्लिक करके एठी आपण कैप्चर कोड टा फिल अप करी लॉगिन ऊपर क्लिक करिवे आसन मु एटा लॉगिन करी आपण मानको देखौछ एठी आपण कैप्चर कोड टा फिल अप कर देबे तार लॉगिन ऊपर क्लिक करिवे आपण देखो आपनकर इंटरफेस टी खोली गला आपनकर एटा हला आपण डैशबोर्ड आपण बर्तमान आपण जिबे कोठी के आपनकर अप्लाई फॉर सर्विसेज ऊपर क्लिक करिवे आपण देखंतु देखेला व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज ए देखंतु देखे दोछ अप्लाई फॉर सर्विसेज जो लेफ्ट साइड कॉर्नर रे अछि से देखिबे अप्लाई फॉर सर्विसेज ता एमति थिबो एमति क्लिक कर देबे थरे आपण देखिबे व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज आ ऊपर क्लिक करिवे जेतिक भी सर्विसेज अछि देखन सब पळे आसले हमर वर्तमान आज हमें रेसिडेंट सर्टिफिकेट केमति अप्लाई होय ता ऊपर हमें देखिबा देखो सर्वप्रथम आपण जानी थांतु आपण को जो भी कस्टमर आपण अप्लाई करे पे चाहछन कस्टमर हो न निजरो छुआंकर जदि अप्लाई करछन कोन करबे तांकर आधार कार्ड सेतर बापा ना मुख्यतः देखो पॉइंट पूरा नोट करंतु तांको बापा ना सेथरे थिबा दरकार तांका आधार रे धर जे कोनसी पिलार गोटे राजेश साहू धर तांकर आधार बर्तमान कोन होची किछ जनकर आधार रे बापा ना न थाउची बापा ना नाही जदि आपनकर सर्टिफिकेट 100% रिजेक्ट हबो ही हबो आ तेणु करी आपण माने निश्चित चेष्टा करंतु तांका आधार रे जो आधार रे ताकर बापा नाटे थिबो सेही आधार कार्ड टे आपण अपलोड करिया पे चेष्टा करिवे सेही आधार कार्ड टे आपण से कस्टमर पाखर रखिबे आ तांको बापांगा ना बाप सॉरी तांको बापांकर आधार कार्ड जो छुआटर आपण अप्लाई करिया पे जाउछन ता आधार कार्ड आउ ता बापांकर आधार कार्ड टा एई दुटा कंपलसरी आपण तांको पाखर रखिबे आ सेटा को पीडीएफ रे आपण स्कैन करिवे गोटे गोटे पीडीएफ करिवे सिंगल पीडीएफ करिवे आइदर मोबाइल रे जदि को अप्लाई भी करछन मोबाइल रे आपण फोटो करिके पीडीएफ भी करि परिबे आराम से आ हला पट्टा पट्टा मुख्यतः देखंतु जोटा आपण सेटलमेंट पट्टा थिबो सेही पट्टा सेटलमेंट पट्टा ऊपर अप्लाई करिवे ना कि आपण बाई पट्टा ऊपर अप्लाई करिवे बाई पट्टा ऊपर अप्लाई करले आपण सर्टिफिकेट आसीबो नाही सेटलमेंट पट्टा कोउटा एठी आपण मानको प्रॉब्लम हो सेटलमेंट पट्टा कोन बाई पट्टा कोन सेटलमेंट पट्टा मुख्यतः जानथांतु जोटा आपनकर सिंगल डिजिट रे थिबो धर पट्टा नंबर 20 पड़े पट्टा नंबर 21 खतरा में पट्टा माने खतियान क्रमिक नंबर गोटे लिखा हेतु देखिए पट्टा रे सेटा हला सेटा हला आपनकर सिंगल डिजिट हेतु दरकार बाई माने आपण जानछन जेमते हमर ऑब्लिक चिन्ह धर खाता नंबर गोटे हला धर 20 थिबो सेटा हमर 20 बाय 36 सेटा हेला बाई पट्टा माने आपण किणी कि से जगह हला रजिस्ट्रेशन करिसंती तेणुकर से पट्टा ऊपर आपनकर कोनोसी सर्टिफिकेट इश्यू हबो नाही मुख्यतः आपण जानथांतो तांकर सेटलमेंट पट्टाटी रखिथिबे आ हला तम बापा मांकर आधार कार्ड आ जो कैंडिडेट रो अप्लाई करिवे से कैंडिडेट रो हला फोटो एई तीनटा जिंस आपण मुख्यतः हला
ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ରଖିଥିବେ, ରଖିକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଖରେ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିଦେବେ ହେଲା ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଖେଇଦେଲା ଇସ୍ୟୁ ଅଫ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ରିଜେକ୍ଟ ହୁଏ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମେଜର ଜିନିଷ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମଝିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ତା ଉପରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଜେନୋଲୋଜି କାଟିବାକୁ ପଡ଼େ ହେଲା। ଜେନୋଲୋଜି କ'ଣ ମୁଁ ସେଇଟା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ଯଦି ଜେନୋଲୋଜି ନ କାଟିକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ରିଜେକ୍ଟ ହେବ ହିଁ ହେବ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ଯେମିତି ଯେତେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ସବୁ ରିଜେକ୍ଟରେ ହିଁ ଯିବ ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଦେଲା ସାଲୁଟେସନ୍। ସାଲୁଟେସନ୍ରେ ଆପଣ ମିଷ୍ଟର କି ଯାହା ବି ହେଇଥିବେ ସେଇଟା ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀମତୀ, ମିସେସ୍, ମିସ୍ ଯାହା ବି ହେଇଥିବେ, ଆପଣ ଧର ପୁରୁଷ ଲୋକ କିଏ ଶ୍ରୀ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ସେ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଶ୍ରୀମତୀ, ଆଉ ଯିଏ ଝିଅ ଛୁଆ ମିସ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ହେଲା। ତାପରେ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ, ଏଠି ତାଙ୍କର ନାଁଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏଠି ଫଟୋଟି ସେ ହେଲା ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଦେବେ, ଜେପିଜିରେ ଫଟୋ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର 20 KB ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେଇଟା 250 KB ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଜେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍। ତାପରେ ଏଠି ମ୍ୟାରିଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମ୍ୟାରେଡ୍ କି ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଯାହା ହେଇଥିବ ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଏଜ୍ ଦେବେ, ଯାହା ଆଧାରରେ ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଜ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ କରି ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ଯିଏ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାର ଆପଣ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଛୁଆର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାର ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ସେଇ ଯେଉଁ ଛୁଆଟିର ହେଲା ବାପାଙ୍କ ନାଁଟା ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍। ଏପଟ ସାଇଡ୍ ରହିଲା ମଦର୍ସ ନେମ୍। ତାପରେ ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ତାପରେ ଏପଟେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେବେ, ନ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ତହସିଲ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁ ତହସିଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣମାନେ ଯାଉଥିବେ। ତାପରେ ଭିଲେଜ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ RI ଅଫିସ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାହା ଆପଣ ଥିବେ ଏଠି ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିବେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। ତାପରେ ହେଲା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିନକୋଡ଼, ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରିସାଇଡିଂ ଆଟ୍ ଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଫର୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲେଣି ହେଲା। ଏଠି ଆପଣ ଧର ଯିଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଧର ଯାହା ଥିବ ସେଇଟା ଆପଣ ହିସାବ କରିକି ତାର 20 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ଏଠି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ହେଲା, ବର୍ଷ ଦେଇଦେବେ, ଏପଟେ ମାସ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ଯାହା ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ହେଇଥିବ ଓଡ଼ିଶା, ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସେମ୍ ହେଇଥିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ସମାନ ଥିବ, ଏଠି ଆପଣ କେବଳ ୟେସ୍ରେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଆପଣ ପରମାନେଣ୍ଟରେ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଲା। ଯଦି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ହେଲା ଇଫ୍ ଏନି ପର୍ସନ୍ ଅଦର ଦେନ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଫିଲିଂ ଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯଦି ହେଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଅଦର ଆଉ କିଏ ଯଦି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଧର ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଆସିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, କେବେ ସିଏ ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିବନି, ତା ବାପା କିଏ ଆସିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବେ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆପଣ ନୋ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ନହେଲେ ୟେସ୍ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବାଛିକି କରିବେ। ଯଦି ହେଲା ୟେସ୍ କଲେ ଏଠି ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଦେବେ, ସେ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଆନଙ୍କ ନାଁଟା ଦେଲେ, ରିଲେସନ୍ ୱିଥ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ କି ବାପା କି ମା ଯିଏ ଆସିଥିବେ ତାଙ୍କ ଏଠି ଫାଦର କି ମଦର ଲେଖିବେ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ନିଜେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନିଜେ ଆସିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଏଠି ଆପଣ ନୋ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ପର୍ପୋଜ୍ ଏଠି ଲେଖିବେ, ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ କି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି କି ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ, ଏଇଟା ଏଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଯାହାର ଯେଉଁ ପର୍ପୋଜ୍ ହେଇଥିବ, କିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ପର୍ପୋଜ୍ରେ ବାହାର କରନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ପର୍ପୋଜ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ପର୍ପୋଜ୍ ହେଇଥିବ ଏଠି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ସେ ଲେଖିଦେବେ ଫର୍ ମେଡ଼ିକାଲ ପର୍ପୋଜ୍, କିଏ ଯଦି ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଫର୍ ସର୍ଭିସ୍, ଆଉ ନହେଲେ ଯଦି କିଏ ଯଦି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଫର୍ ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଏଠି ଯାହା ଥିବ ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବେ ହେଲା। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ପ୍ଲେସ୍ଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣ ଜାଗାର ନାଁଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଲେ। ତାପରେ ଆଇ ଏଗ୍ରି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଇ ଏଗ୍ରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଇ ଏଗ୍ରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ କ୍ୟାପଚର କୋଡ଼ଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଯାହା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯେମିତି ଏଠି ଅଛି NQ8X56, ଆପଣ ଏଠି ଟାଇପ୍ କରି ଏଠି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ, ଆପଣ ସେଠି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ବେଳକୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଜେନୋଲୋଜି କେମିତି କଟାଯାଏ ହେଲା। ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ କାଟିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଏଠି କ୍ୟାପଚର କୋଡ଼ଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଆପଣ, X56, ଏଠି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଜେନୋଲୋଜି କେମିତି କାଟନ୍ତି ଆଉ ଜେନୋଲୋଜି କେମିତି ଲେଖନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ହେଲା ଜେନୋଲୋଜି କାଟୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହେବ।
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 8ଟା ଜାନେକ୍ସଚର ଲେଖିଛି ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ହେଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନଟା ଆସିଥିବ, ଫଟୋ ଯାହା ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିବେ ଡିଟେଲ୍ ଏଇଠି ସବୁ ଆସିଥିବ। ଆପଣ ଏଇଠି ଥରେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଯେ କିଛି କାଳେ ଭୁଲ ଭାଲ ଯଦି ହେଇଛି, ଏଠି ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଏଡ଼ିଟ୍ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପସନ୍ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆପ୍ଲିକେସନଟି। ଆମର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 8ଟା ଜାନେକ୍ସଚର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖେଇଲା 2ଟା ଫାଇଲ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଆଟାଚ୍। ଏଇଠି ଧର ଆପଣ ପଟ୍ଟା କପି ଅଫ୍ ଆର୍ଆର୍ ହେଲା ପଟ୍ଟା ହେଲା, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କପି ଅଫ୍ ଆର୍ଆର୍ ହେଲା ପଟ୍ଟା ହେଲା। ପଟ୍ଟା ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଇଦେଲେ କପି ଅଫ୍ ଆର୍ଆର୍। ଏଇଠି ତାପରେ ଆପଣ ବ୍ରାଉଜ୍ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏଇଠି ସେ କଷ୍ଟମରର ମୋର ଏଇଠି ଅଛି, ତାଙ୍କର ପଟ୍ଟାଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ପଟ୍ଟାଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଏଇଠି ମୁଁ ପଟ୍ଟାଟା ସିଲେକ୍ଟ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଦର ଦେଇଛି, ଅଦର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେମ୍ ମାଗୁଛି, ଏଠି ତ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ହେଲା। ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଲେଖିଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଏଠି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ହେଲା। ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଯାହାର ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଛୁଆଟାର ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଜେନୋଲୋଜି କାଟିବେ ହିଁ କାଟିବେ ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଜେନୋଲୋଜି କେମିତି କଟାଯାଇଥାଏ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଆପଣ ଏଇଟା ଆପଣ ତା ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମରର ହେଲା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଲା, ସେ ଛୁଆର ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକି ଆପଣ PDF ସ୍କାନ୍ କରିଥିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ଏମିତି ଉପରେ ଜେନୋଲୋଜି GNELOGY ଜେନୋଲୋଜି ଲେଖିଦେବେ, ଆଉ R.T. ଲେଖିଦେବେ ହେଲା। ରେକର୍ଡ ଟେନେଣ୍ଟ ହେଲା, ରେକର୍ଡ ଟେନେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଲା ପଟ୍ଟାଟା କାହା ନାଁରେ ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ, ଏଇଟା ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହେବ। ପଟ୍ଟାରେ ଯିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଧର ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାର ହେଲା ରିଲେସନରେ ଯିଏ ଥିବେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ହେଲା ରିଲେଟେଡ୍, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ପଟ୍ଟାରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେଲେ ଅନନ୍ତ ନାୟକ ହେଲା। ସେ ଯଦି ମୃତ, ତାଙ୍କ ମୃତ ଚିହ୍ନଟି ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଚିହ୍ନଟି ଆପଣ ଏଇଠି ହେଲା ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଏରୋ ଚିହ୍ନଟି କାଟିଦେବେ। ଏରୋ ଚିହ୍ନଟି କାଟିଦେଇ ସାରିକି ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁ ଲେଖିବେ, ଯିଏ ହେଲା ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର ବାପାଙ୍କ ନାଁଟା ବିଦ୍ୟାଧର ନାୟକ ଲେଖିଲେ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଏରୋ କାଟିଦେଇକି ଯିଏ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ତା ନାଁଟା ଏଠି ଆପଣ ଲିଖିଦେଲେ ହେଲା। ଏତିକି ହେଲା କାମ, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ କାମ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଏତିକି କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି 100% ରିଜେକ୍ଟ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ଏଇଟା ଲେଖି ସ୍କାନ୍ କରିବେ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଭ୍ ଆନେକ୍ସଚର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ହେଲା। କ୍ଲିକ୍ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବମିଟ୍ ଉପରେ, ସବମିଟ୍ ଆସିଗଲା ଏଇଠି ହେଲା। ଆପଣ ଏଇଠି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଅପଲୋଡ଼ କଲେ, କପି ଅଫ୍ ଆର୍ଆର୍ ଯେଉଁଟା ପଟ୍ଟାଟା ଆଉ ହେଲା ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କି ଯେଉଁଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ଟା ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ଟା ଏଇଭଳିଆ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆପଣ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ଟା ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି କଷ୍ଟମରକୁ ଦେଇପାରିବେ, ବା ଯଦି ଯିଏ ମାନେ ନିଜର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଟା ହେଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବରଟା ହେଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ନାଁଟା ରହିଥିବ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ ରହିଥିବ, ଆଉ କେଉଁ ତହସିଲ ଅଣ୍ଡରକୁ ଯାଇଛି ସେଟା ବି ଏଇଠି ଶୋ କରୁଥିବ। ଆଉ ହେଲା ଆପଣ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ E-RES-/2026 ମସିହାଟା ଏଇଟା ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସ୍ଲାସ୍ ରହିକି ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଥିବ, ଏଇଟା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନେଇକି ତହସିଲରେ ପାସ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ପାଇପାରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛି ସେଇଠି ଯାଇ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ହେଲା। ଆପଣ ଆକ୍ନୋଲେଜ୍ ସ୍ଲିପ୍ଟା କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ, ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥିବ ଆକ୍ନୋଲେଜ୍ ସ୍ଲିପ୍ଟା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ହେଲା ଟ୍ରାକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଟ୍ରାକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଉପରକୁ ଆପଣ ପଳାଇଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କ'ଣ ମାନେ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ହେଇଛି ହେଇନି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଫ୍ରମ୍ ଡେ ଟୁ ଡେଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆମେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଏଟାକୁ, ମୁଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେଲା ଏଇଠି ଇସ୍ୟୁ ଅଫ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏଠି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବରଟା, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ସବମିସନ୍, ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍, ଏତିକି ତାରିଖ ଭିତରେ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଥିବେ ସେମାନେ ଇସ୍ୟୁ କରିକି ହେଲା।
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇନିସିଏଟେଡ୍ ହେଲା, ଯୋଉଠି ଇନିସିଏଟେଡ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ଆପଣ ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ ପେଜ୍ଟି ଖୋଲିବ ହେଲା। ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ସବମିଟେଡ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଫର୍ମ ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ, ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲା। ଡାଉନଲୋଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେଇଠି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଲେ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲେ ତ? ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଶିଖିବା ପାଇଁ କିଛି ମିଳିଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ୟା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଆପ୍ଲାଏ ହେବ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।